Hello everyone, how are you all? First of all, we need to know one thing clearly. If we want to speak a language, we have to have our full involvement in it. Well guys, in this lesson, we are going to learn how to use the word expert in English sentences through Tamil. So I hope you all are ready for your English lesson. Let's get started. Before let's get started, if you're new to this channel, please do subscribe this channel and also press the bell icon for new videos. So friends, in this lesson you are going to learn how to use expert in English sentences. So expert அப்படினா வந்து நம்ம எப்ப சொல்லுவோம் அப்படினா ஒருத்தங்க ஒரு வேலையிலயோ அல்லது எதுலயோ ஒண்ணுல ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா கை தேர்ந்தவர்களா இருந்தாங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுல வந்து அவங்க எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ எக்ஸ்பர்ட் இன் அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம தமிழ்ல பேசுற சென்டென்ஸ் எப்படி நம்ம இங்கிலீஷ்ல பேசலாம், அப்படி பேசுற மூலமா எப்படி நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல எஃபெக்டிவா பண்ணலாம் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம். ஜெனரலா வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம பேசும்போது அவன் வந்து பொய் சொல்றதுல எக்ஸ்பர்ட், அவன் வந்து பொய் சொல்றதுல எக்ஸ்பர்ட், அவன் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறதுல எக்ஸ்பர்ட், அவன் வந்து சமைக்கிறதுல எக்ஸ்பர்ட், பொய் சொல்றதுல அவன் அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா அவன் வந்து எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ எதிரி எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா வெரி வெல்லா இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கறத வச்சு யூஸ் பண்ணி சென்டென்சஸ் வந்து ஈஸியா வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற லெசன் எக்ஸ்பர்ட் இன் அப்படிங்கறத அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு நம்ம எப்படி சென்டென்சஸ் மேக் பண்ணலாம்ங்கறத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். So I hope this lesson was very useful to you. So please do watch it till the end and learn something new. So let's start our lesson. So in this lesson you are going to learn expert in. So expert in. So first of all you need to know this structure clear. So look at this structure. First you have to write subjects. So what are the subjects? I, we, you, they, he, she, it and any name, boy or girl. Okay. So subject you have to write first subject plus present tense means am, is, are. Okay. Present tense means am, is, are according to the subject. Past tense means was, were. Okay. According to the subject. Plus expert in plus verb plus ing plus other words. So once again, subject plus present tense means am, is, are auxiliary verbs plus expert in plus verb plus ing plus object. Suppose past tense means subject plus was, were plus expert in plus verb plus ing plus object. So இப்போ நம்ம வந்து இந்த expert in அப்படிங்கறத ஒரு சென்டென்ஸ் மூலமா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் வந்து கிளியரா புரியும். So look at this. He is, so he third person singular, so we have to use is auxiliary verb. He is expert in telling a lie. He is expert in telling a lie. அவன் பொய் சொல்றதுல வல்லுனர், அவன் பொய் சொல்றதுல கை தேர்ந்தவன், அவன் அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது. So he is expert in telling a lie. He is expert in telling a lie. So subject he, auxiliary verb present tense means is, then expert in fixed plus verb plus ing we call gerund, then other words. So he is expert in telling a lie. அவன் வந்து பொய் சொல்றதுல கை தேர்ந்தவன். And the second one, she is expert in cooking. She is expert in cooking அப்படினா அவ வந்து சமைக்கிறதுல கை தேர்ந்தவள். அவ வந்து சமைச்சானா அப்படியே வந்து அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும். சோ அவ வந்து அதுல எக்ஸ்பர்ட் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? So she is expert in cooking. Okay, especially biryani. அவ வந்து பிரியாணி சமைக்கிறதுல கை தேர்ந்தவள். Okay friends. And the third one, they. So plural. They comes means we have to use are auxiliary verb. Okay, they are expert in மேக்கிங் ஸ்டோரிஸ். அவன் வந்து கதை வந்து மேக் பண்றதுல, ஐ மீன் ஸ்டோரிஸ் மேக் பண்றதுல கை தேர்ந்தவர்கள். சோ தேனா அவர்கள், they are expert in making stories. And Ram, so by name. Okay, Ram. So was, so past tense. was எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா past tense, கடந்த காலத்தை மீன் பண்ணுது. So Ram was expert in playing cricket. Ram was expert in playing cricket. அதாவது ராம்ங்கிறவன் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறதுல கை தேர்ந்தவனாக இருந்தான். இப்போ இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல, ஒரு காலத்துல வந்து கை தேர்ந்தவனாக இருந்தான். அவன் வந்து மேட்ச் விளையாட ஆரம்பிச்சா கண்டிப்பா அந்த டீம் வந்து வின் பண்ணிடும். சோ அது வந்து அவன் எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தான். சோ இருந்தான்னா பாஸ்ட் டென்ஸ். சோ வாஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். ஏன்னா வந்து ஐ, ஹி, ஷி, இட்ல வந்துச்சுன்னா வாஸ் யூஸ் பண்ணும் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல. யூ, வி, தேல வந்துச்சுன்னா போர் யூஸ் பண்ணும். சோ அதுதான் இந்த ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். So Ram was expert in playing cricket அப்படினா ராம் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறதுல கை தேர்ந்தவனாக இருந்தான். Okay, we were, so plural comes means we have to use were. We were expert in doing this work.
இந்த வேலையை செய்யறதுல நாங்க கை தேர்ந்தவர்களாக இருந்தோம். wore அப்படிங்கிறது வந்து past tense மீன் பண்ணுது. so we were expert in doing this work. இந்த வேலை செய்யறதுல நாங்க கை தேர்ந்தவர்களாக இருந்தோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சோ நீங்க வந்து past tenseல யூஸ் பண்ணும்போது I, he, she, it இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா was யூஸ் பண்ணிக்கணும். தென் plural form you, we, they எல்லாம் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா were யூஸ் பண்ணிக்கணும். சோ அப்படி யூஸ் பண்ணி நீங்க சென்டென்சஸ் வந்து அமைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து past tenseல கை தேர்ந்தவர்களாக இருந்தோம், கை தேர்ந்தவர்களாக இருந்தான், இருந்தால் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றதுக்கு சென்டென்சஸ் வந்து ஈஸியா வந்து உங்களால மேக் பண்ண முடியும். சோ இதுவே நீங்க பிரசன்ட்ல சொல்லும்போது I வந்தா am யூஸ் பண்ணும், he, she, it அந்த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் சொல்றாங்க இல்லையா அது வந்தா is யூஸ் பண்ணும், you, we, they plural வந்துச்சுன்னா are யூஸ் பண்ணும். சோ அப்படி யூஸ் பண்றது மூலமா நீங்க வந்து பிரசன்ட்ல கை தேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றேன். எல்லா இடத்துலயுமே வந்து நீங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பயன்படுத்தி ஈஸியா வந்து சென்டென்சஸ் மேக் பண்ணலாம். எல்லா இடத்துலயும் வந்து எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கறது எக்ஸ்பர்ட் இன் அப்படிங்கறத பயன்படுத்தி சென்டென்சஸ் ஈஸியா மேக் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் வந்து கார் ஓட்டுறதுல வல்லுநர் இருப்பான், அவர் அடிச்சுக்கிறதுக்காக அவரை மாதிரி யாருமே கார் ஓட்ட முடியாது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு he is expert in driving a car. he is expert in driving a car. சோ அவர் வந்து கார் ஓட்டுறதுல அவர்தான், அவருக்கு நிகர் அவர்தான், அவர்தான் வந்து அதுல எக்ஸ்பர்ட். சோ அவ வந்து டான்ஸ் ஆடுறதுல வந்து எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னா she is expert in dancing. சோ அவ வந்து டான்ஸ் ஆடுறதுல எக்ஸ்பர்ட். she is expert in writing எழுதுறதுல அவதான் வந்து எக்ஸ்பர்ட். she is expert in speaking. சோ பேசுறதுல அவதான் வந்து எக்ஸ்பர்ட். சோ இந்த மாதிரி அதுல அவதான் வந்து சிறந்தவா. சோ ஒரு ஜாப்லயோ அல்லது ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து அவங்க தான் வந்து சிறந்தவங்களா பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கறத பயன்படுத்தி சென்டென்சஸ் ஈஸியா மேக் பண்ணிக்கலாம். So I hope this lesson was very useful to you. I'll see you soon again some other interesting class. Until bye bye, take care.